परमेश्वर कहती जदि तुम्हें क्षमा जदि तुम्हें मंदिर को नैवेद्य नहीं कि आसुच ताले मने पड़े किसी कहा विरुद्ध रे तुम भाई विरुद्ध किसी विषय थाए ताले तुम्हें माने से समय नैवेद्यर आ डाला से स्थान रे रखी दियो आ पुनर्बार तुम्हें जाओ से भाई संगे तुम्हें मिलित हो तापर आसी तुम्हें नैवेद्य को कौन करो अर्पण करो तहिरे आमे से नैवेद्य को ग्रहण करी प्रिय माने এই ক্রোধ এক ভয়ঙ্কর বিষয় অটে যাহাকি পরমেশ্বর এটি মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করନ୍ତି মর্ডর সঙ্গে তুলনা করନ୍ତି ଆଉ এই ক্রোধ জনে ব্যক্তি এপরিকা কুহନ୍ତି জনে লেখক এপরিকা লেখନ୍ତି ক্রোধ এক এপরিকা এসিড অটে जो एसिड যেতবে ঢলা যায় তা ভিতর তা ঢলিবা সময় जो क्षति करे करे যদি সে এসিড को गोटे जगह आपण रखिबे से जगह को मध्य से खाई जाए नष्ट कर दी अन्य मान को तो क्षति करे करे समान समय जो माने यह को धारण करती से मानक पाई मध्य यह लाभजनक नुहे जो प्रकार भावरे आमे देखिबा जेनेसिस आदि पुस्तक रो 4 तार 18 रु 16 पद टिके आमे मने पढिबा सेही हनकर पुत्र इरोद ओ इरोदर पुत्र ओ जेनेसिस 4 रो 8 रु 16 कहले अच्छा अनंतर कोइनो अपना भाई हेबल सहित कथबार्ता कले तहु से माने खेतरे थिबा बेले कोइनो अपना भाई हेबल को आक्रमण करी बध कले अनंतर सदाप्रभु कोइनो को पचारिले तुम भाई हेबल क्यों थारे से कहिले मु जाने नहीं मु कोन मो भाई रो रक्षक से कहिले तुम्हे कोन करी अछो तुम भाई रो रक्त भूमि रु आंब प्रति दाग पकाउ अछि ओके तो एठी हमें माने देखुचु एई नैवेद्य विषय रे आउ एठी मध्ये सेही समान भाई विषय रे दुई भाई को विषय रे देखा जाए जहां परमेश्वर एठी माथि भीतर पुस्तक रे हमको कहया पय चाहती यदि तुम नैवेद्य नहीं के आसुचो ताले यदि किछि तुम विरुद्ध रे किछि विषय मने पड़े ताले तुम से नैवेद्य थोई देई चली जाओ आ कोन करो प्रथमे तुम भाई रो संगे मिलन रो भाव देखाओ आ तापर आसी की तुम्हें कौन करिवो नैवेद्य उत्सर्ग करिवो एठी मध्ये से समान विषय में देखुछु दुई भाई अछंती कोइनो और हेबल रो विषय में माने जानुछु आ ए कोइनो हेबल मध्य रे दुई जण जाक परमेश्वर को निकट रे बलिदान नै आछंती किंतु परमेश्वर हेबल को आउ तार बलिदान को ग्रहण करूछंती जेतले परमेश्वर हमर नैवेद्य को ग्रहण करंती तेबे हमको ग्रहण करती जदि परमेश्वर हमर नैवेद्य को ग्रहण न करती ता माने हमको मध्य से अग्राह्य करती जो प्रकार भावे हेबल को लिखा जाए हेबल को मध्य ग्रहण कले और तार नैवेद्य को मध्य ग्रहण कले से प्रकार कोइनो निमंते कोन होची कोइनो रो नैवेद्य को अग्राह्य कले आउ कोइनो को मध्य समान समय अग्राह्य कले आ जते अग्राह्य होची कोइनो सेतळे होउची ता मनरे क्रोध आसुची आउ से क्रोध करी कि कोन करची अधमुख हेउची ए वाक्यरु आमे जेति की जानिबा बुझिबा ता ए आटे जेतळे आमे माने मध्य अन्य काहा द्वारा अग्रहणीय हेउ सेतळे आम मनरे मध्य कोटि ना कोटि क्रोध आसे जेतळे हमकु के ग्रहण न करंती हमर कथा को ग्रहण न करंती हमर चिंताधारा को ग्रहण न करंती हमर भावना को ग्रहण न करंती हमर इच्छा को ग्रहण न करंती सेही समय क्रोध आम ठारे देखा जाए बा हमर प्रकृति रे हमर आचरण उच्चारण रे क्रोध परिप्रकाश हुए
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସେଟା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ ପଚାରିଲେ, ହଁ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ନା ତ ଟିକେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତର କଇନ ହଁ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ହଁ ତହୁ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ବେଳେ ହଁ କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲେ। ତାର ଟିକେ ପୂର୍ବ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଟା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲକୁ ପୁଣି ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କଇନକୁ ଆଉ ତାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟର ବିଷୟ କଇନ କଣ କରୁଛି? କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ତୁମେ ଯଦି କି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ। ସତ୍କର୍ମ କଲେ ହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ? ସତ୍କର୍ମ କଲେ ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ? କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରନ୍ତ। ଯେହେତୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ରକ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଜଗିକି ଥାଏ। ଯେମିତିକା କଇନକୁ ତାର କ୍ରୋଧ କଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା? ପାପ କରିବାକୁ। ପାପ କଣ? ମର୍ଡର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇ କ୍ରୋଧ କଇନକୁ କଣ ସଜେଇଲା? ଏକ ମର୍ଡରର ସଜେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ, କାହାର ମର୍ଡରର? ନିଜ ଭାଇର। ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା କାହା ସହିତ? ତା ଭାଇ ସହିତ। କୋଉଠି? କ୍ଷେତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେବେଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ତା ମନରେ ଆସିଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ତା ମନରେ ମର୍ଡର କରିବାର ଯୋଜନା ତା ମନରେ ଆସିଥିଲା। କେବେଠାରୁ? ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ତା ମନରେ ଜାତ ହେଲା, ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ତାକୁ ସେ ପାପକୁ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ अंजाम देवा पाई, फुलफिल करबा पाई, आउ से कोन कला ता भाई सहित कथावार्ता करूची कोडी जाय की क्षेत्रे। जेतबेले आम मधरे क्रोध थाए और प्रिय माने ऑलरेडी से तळे आम भितरे पाप प्रवेश करि साथाय। सेति पई ईश्वरଙ୍କର वाक्य जदि आमे माने देखिबा 16 पद पढिले कि निके ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦୋନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। 14 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ହେବି। ଏହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ମତେ ପାଇଲେ ବଧ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ହେତୁ କେହି କଇନକୁ ବଧ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାର 7 ଗୁଣ ବଧ କଲେ ତାହାର 7 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ପୁଣି କେହି ତାକୁ ଦେଖି ଯେପରି ବଧ ନ କରଇ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିହ୍ନ ନିରୂପଣ କଲେ। ଅନନ୍ତର କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦୋନର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ନୋଦ ନାମକ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। तो आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय में देखुछु कोन, जेतला हम जीवन रे क्रोध प्रवेश करे सेतले परमेश्वर को उपस्थित रो हमें बाहर ही जाइता। जेतले
କଇନ କ୍ରୋଧ କଲେ, ଏ କ୍ରୋଧ କଣ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିକ୍ୟୁର ପ୍ଲେସରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରୁ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରୁ ବାହାରି ଯିବା, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ତାହା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିବେ। এই କ୍ରୋଧ ଆମ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଏସିଡ୍ ତୁଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ କରିନଥାଏ। ଯେମିତିକା ଏସିଡ୍ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରୁହେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ସେ ଖାଏ। ଏ କ୍ରୋଧ ଠିକ ସେମିତିକା ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:19-20 ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:19-20। हे मोहर प्रिय भाई माने, तुम्बे माने एहा ज्ञात अछ, प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर, कहिबारे धीर, पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ। कारण मनुष्य व्यक्ति कौन होगा, प्रत्येक व्यक्ति आउट रिपीट कर सेटा, प्रत्येक व्यक्ति, हे मोर प्रिय भाई माने, एहा ज्ञात अछ, प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर, कहिबारे धीर, पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ। पुणी क्रोध करिबारे धीर हेबार हमको आवश्यकता अछि। एहा परमेश्वर चाहନ୍ତି काहेकि पढନ୍ତୁ तापरे, कारण मनुष्यर क्रोध ईश्वरଙ୍କ ग्राह्य धार्मिकता साधन करे नाही। ईश्वर जो धार्मिकता को ग्रहण करती, जदि गोटे मनुष्य भितर ए प्रकार क्रोध थाए ताले परमेश्वर से धार्मिकता को ग्रहण करिवे नाही। आमे माने समस्त धार्मिक हेबा पई चेष्टा करिताउ, आमे माने समस्त परमेश्वर को निकट रे ग्रहणीय हेबा पई चेष्टा करिताउ, आमे माने प्रार्थना करू, उपासना करू, प्रभु को निकटवर्ती हेबा पई, आमे माने मंडली आसु, आमे सब उत्तम कार्य करिया पई चेष्टा करू। केवल उद्देश्य कोन, आमे परमेश्वर को निकटवर्ती हेबा, परमेश्वर निकट ग्रहणीय हेबा। किंतु सब विषय कला परे मध्य जदि आम जीवन रे एई प्रकार विषय अछि, ता माने आमे परमेश्वर आम धार्मिकता को ग्रहण करिवे नाही। आपण प्रार्थना करंतु, उपासना करंतु, कांदु जहा करंतु, सब विषय किछि करंतु, किंतु सब विषय करि सारला परे मध्य जदि क्रोध आपनक जीवन रे अछि, ताहाले परमेश्वर केबे भी हमर से राइचियसनेस को बा धार्मिकता को ग्रहण करिवे नाही। ए प्रकार धार्मिकता को प्रभु ग्रहण करिवे नाही। सेति पई एठी हम देखुचु कईनर नैवेद्य को मध्य परमेश्वर ग्रहण कले नाही। काहे कि जदि आमे माने उत्तम रूपे से दी जनकर विषय आमे माने आदि पुस्तक रे पढिबा, ताले देखिबा ता पूर्वरु कईन किछि पाप करि नथिले, ता पूर्वरु किछि ईश्वर को विरुद्ध रे जाई कि किछि करिबा, चोरी करिबा, गाली करिबा, माड़ दबा, कोन किछि विषय करिबा, किछि भूल कर नथिले। जदि जस्ट दी जनकर बैकग्राउंड देखिबो, बाइबल रे स्टार्ट हुए से माने परमेश्वर को निमंते उत्तम विषय थिला, दी जनक पाखरे कोनोसी किछि खराब विषय नथिला। जदि खराब विषय तांता हेबल नैवेद्य आनिला, कोइनो आनि न थांता, किंतु कोइनो मध्य नेई के आसिला। किंतु प्रॉब्लम कोन, प्रभु कहउचंती तुम माने तुमरो जदि सत् कार्य करंतो, ताले तुमे अधोमुख होंतो नहीं, तुमे क्रोध करंतो नहीं। अर्थात तार नैवेद्य ग्रहण न करा गला, ताठू बड़ विषय थिला तार क्रोध। प्रभु तार अपराध को, तार नैवेद्य को ग्रहण न कले, एइटा जेतिकी बड़ विषय नथिला, सबुठू बड़ विषय कोन थिला, से संगे संग जेलसी मनोभाव आनिकी कोन कला, मन भितरे कोन कला, क्रोध कला। से परमेश्वर को पचारि पारतांता, से परमेश्वर निकटवर्ती हेई पारितांता, से कहि पारतांता, प्रभु मोर कोन दोष अछि, काहे कि मन नैवेद्य देलो नाही, मु कोन विषय करिछि, मोर कोन करेक्शन करिवार आवश्यकता अछि, ताकि तुमे मोर नैवेद्य को ग्रहण करिवो। ए विषयता मन रे आसला नाही, किंतु कोन कला, से क्रोध कला। क्रोध हेबा हेतु से अधमुख होला। सेति प्रभु कोन कहउचंती, जदि तुमे कि सत् कार्य करिवो
କଣ କଲା ତୁମକୁ ଅଧମୁଖ କରେଇଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ କ୍ରୋଧ ତୁମକୁ ଆଲାଓ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି। କେତେ ଜଣ କ୍ରୋଧ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? କେତେ ଜଣ କ୍ରୋଧ କରିବା ପରେ ହଁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଉପାସନା କରିବି? କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ହଁ ଯଦି କ୍ରୋଧ କଲା ପରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଳି ମାରି ଗୌରବ କରିବି? କେବେ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ ହିଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ମୁଖକୁ ଅଧମୁଖ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କ୍ରୋଧ ନ କରିବା ହିଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେଇଛ? ତୁମେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାକି ମୋ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେମିତି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କଲ? ତାହା କଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲ, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ କ୍ରୋଧ ହିଁ ତୁମକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। କ୍ରୋଧ ହିଁ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମିଡିଏଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମୁଖ ଲୁଚିବା ପାଇଁ, ଅଧମୁଖ ହେବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଜନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ରୋଧକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମ ଠାରୁ ମତେ ଦୂର ନ କର, ତୁମ ମୁଖ ମୋ ଠାରୁ ନ ଲୁଚାଅ। କାହିଁକି? ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସହଭାଗିତା ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଉପାସନା ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ସକଳ ବିଷୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି? ସେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଭବ୍ସ ଆମର ହିତୋପଦେଶ ତାର 29:22 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ। କଣ କରେ ସେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ? କଣ କରେ? ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ। যে ক্রোধ করে সে বিবাদ জন্মায়। তারপরে পুনি রাগান্ত লোক বহুত অধর্ম করে। এই ক্রোধ অত্যধিক ভয়ঙ্কর বিষয় মধ্যে মোর প্রিয় মানে প্রথমে সে কଣ করে? বিবাদ জন্মায়। কাହା ସହିତ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ। ତାପରେ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନରେ ତୁମେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ ବିବାଦ ଜନ୍ମାଏ, ଆଉ ରାଗାନ୍ଧ କଣ କରିଦିଏ? ବହୁତ ଅଧର୍ମ କରେ। ବହୁତ ଅଧର୍ମ କରେ, ଟିକେ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଯାହା ତୁମର ଇମାଜିନର ବାହାରେ। ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ କେତେ ଲସ୍ କରିଦବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ କେତେ ରିଲେସନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ କେତେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ତୁମେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେତେ ବ୍ଲେସିଂକୁ ତୁମେ ହରେଇ ଦେଇଥିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ। ଅନେକ ଭୟଙ୍କର। ଏଠି କଇନକୁ ଦେଖ, ସେ ଜାଣି ବି ପାରିଲାନି, ଅଧମୁଖ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆଉ କଣ କଲା? ସେଇ ତାର ଅଧମୁଖ ହେବା ହିଁ ତାକୁ ମର୍ଡର ସଜେଇ ଦେଲା, ଅନେକ ଧର୍ମ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରୋଧ କର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମର୍ଡରର ଯେତିକି ସଜା କ୍ରୋଧ କରିବା ଲୋକର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମାନ ସଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ରୋଧ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ,
କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅଧମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ବିଚାର କରିବା ଆମର କାମ ନୁହେଁ, ବିଚାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ? କ୍ରୋଧରେ ରିଆକ୍ଟ କରୁ, କ୍ରୋଧ କରୁ। କଇନର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା। ଯଦି ଭରସା ଥାନ୍ତା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭରସା ନଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କ୍ରୋଧରେ କଣ କଲା? ତା ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କଲା ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଭରସା ନଥିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମତେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ୍ରୁଟି କଣ? ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ତୁମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦଉଛ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟରେ ଗନ୍ଦେଗୀ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ଲେଟରେ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲେଟକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେଟରେ, ଅପରିଷ୍କାର ପ୍ଲେଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତିକା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ କଇନ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଲେଟ୍ ମି କ୍ଲିନ୍ସ ମତେ ନିଜକୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମୋ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲନି? କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଲାନି? କାହିଁକି ମୋର ଯୋଜନା ପୁରା ହଉନାହିଁ? କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫେଲୁଅର ଦେଖୁଛି? କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖୁନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରିବେ, କ୍ରୋଧ ଆପଣ କଣ କରିବ? ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। କାହିଁକି? ପାପ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କେବଳ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମର କାମ ନହବା, ଆମ ଦାରିଦ୍ରତା, ଅସୁସ୍ଥତା, କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଣ? ତାହା ହେଲା ପାପ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଦୂରେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାପ କଣ? ଏ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। ଏ ପାପ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ମଶାଙ୍କ ନିୟମରେ ଥିଲା ତୁମେ ମାନେ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କଲେ ତୁମେ ପାପ ହେବ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମର୍ଡର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ମର୍ଡର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଆପଣା କୋପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4:26-27 ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଫିନେଟଲି ପାପ କରିବ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ସଜାଗ ଥାଅ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର ନାହିଁ? ପାପ କର ନାହିଁ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ଆପଣା କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ବି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇରିଟେସନ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା ତ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍କର୍ମ କରିଲେ ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ
ମାନେ କଣ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପୂରା ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି କିଛି କ୍ରୋଧ କେହି କରେ ତାହେଲେ କଣ କରୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ କେତିକି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେତିକି ସମୟ, ଆଉ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ କଣ କରିବ? ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 5ଟା ପରେ ରାଗ ହେଲା କଣ କରିବ? ପୁଣି ତୁମକୁ ମିଳିବ ସମୟ 48 ଘଣ୍ଟା? ନା ନା ନା, 48 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ। ଇମିଡିଏଟ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଆଲୋକ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? You are that sun. ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେ ତୁମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ତୁମେ ଯେମିତିକା ତୁମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନ ହରାଅ, ତୁମର ଆଲୋକକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣା କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଥିବ, ସେ ସମୟ ନେବେ, ଏବେ କିଛି କହିବିନି, ଦେଖିବା କିଏ ମତେ ସରି କହୁଛି। କାହିଁକି? ଏବେ ତ ଟାଇମ ଅଛି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିବା କିଏ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ସେୟା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ନୁହେଁ 5ଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମାନେ ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆପଣା କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। That means immediately, ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି? ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଏଇଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସତ୍ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛାଡିବା ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା ଦେଖିବ, ସେ କଣ କରିବ? ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମେଲ ମିଲାପର ଭାବ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ? ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ରଖିକି ଚାଲି ଯାଅ। ଆଗେ ଯାଇକି କଣ କର? ତୁମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷମା ତ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥାଉ। ତା ମାନେ କଣ? କ୍ରୋଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଯାଇନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତୁମେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ କରୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ତା ମାନେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ନା ସେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସରି ଲାଗିପାରେ, ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତୁମେ ହରେଇବ ନାହିଁ, ମାଣ ତଳେ ରଖିବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ତୁମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଢାଙ୍କି ପାରିବ ନାହିଁ। ଘୋଡେଇବା ମାନେ କଣ? ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ତୁମ ଆଲୋକକୁ ଘୋଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଣ କର? ରିଆକ୍ଟ କର, କାମ କର। କଣ କାମ କରିବ? ଯାଇକି ମିଳାପର ଭାବ ଦେଖାଅ, ତା ସହିତ ମିଳନ କର, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର,
ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କର। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ହଁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ହଁ, କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ କଲା ମାନେ ତୁମ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତୁମ ମୁହଁରୁ କଣ ବାହାରିବ? କୁବାକ୍ୟ, ଯେତିକି ମନ୍ଦ କଥା ଯେତିକି ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଥିବ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ। ସାପ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରଳ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଏମିତି କେହି ଜାଣିବନି ତା ଭିତରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ଫଣା ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବ, ସେଇ ସମୟ ଜଣା ପଡିବ କେତେ ସାରା ଗରଳ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଫଣା ଟେକି ନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯେତିକି ଜେହେଦ ଥିବ, ଯେତିକି ଗରଳ ଥିବ, ଯେତିକି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିବ, କଣ କରିବ? ସବୁ ମୁହଁ ଦେଇକି ଉଦ୍ଗାର ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଏ? କ୍ରୋଧ କଣ କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ କୁବାକ୍ୟ ହିଁ ବାହାର କରିବ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ ନିଏ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟରୁ ପିତା ଓ ତିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଖରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ପୁଣି ସେଇ ମୁଖରୁ କୁଭାଷା, କୁବାକ୍ୟ କେବେ ବି ନିର୍ଗତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କରୁଛ, ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ କର, ବାହାର କର। ନିଷ୍ଠା ଯେମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କର। ତୁମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ବାକ୍ୟ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନପସନପ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ପଡ଼ିକି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କଣ କର? ଉତ୍ସାହିତ କର। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୋର କଥା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସରି। ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। କାହାକୁ? ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ କର। এইটা ହେଲା କଣ? ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଛାଡିକି କଣ କରିବା? ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅନେକ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ନା ମୁଁ କବାଟ ମାରିକି ରହିଯାଏ, ବନ୍ଦ କରି ରହିଯାଏ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଅପରିଷ୍କାର ସେଇ ଭିତରେ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏସିଡ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଏସିଡ କଣ କରିବ? ତୁମକୁ ଜଳେଇବ, ତୁମକୁ ଜଳେଇବ। ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ୱାର୍ଡ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଲେଖାଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଇନକୁ କହୁଛନ୍ତି why are you burning with your anger ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ କ୍ରୋଧରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଜଳୁଛ? ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଜଳେ? ନିଜେ ଜଳୁ। ପାଉଁଶ କିଏ ହେବ? ନିଜେ ହିଁ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ରୋଧ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହବ? ନୀରବ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ୟା ବଦଳରେ, ୟା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ କଣ କରିବ? ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସେ ଧନକୁ ଆଣିବ, ଆଉ କଣ କରିବ? ଦାନ କରିବ। ଚୋରି କରିବା ଇଜି ବିଷୟ, କାହାର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ ବହୁତ ମୁକ୍ତରେ, ସରଳ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରିବ? ତୁମେ କାମ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା କେହି ଦବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ମୋର ଝାଳ ବୁଆ ଧନ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଝାଳ ବୁଆ ଧନକୁ କଣ କର? ଯାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଦେ, ଦାନ କର ତାକୁ। ଠିକ ସେମିତିକା ବିଷୟ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହ, ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ କହ, ଯାହା ଉପରେ ତୁ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି କଣ କହ ତୁ ତାହାକୁ ହିଁ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ କହ, ତାହାର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମା। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମା। ତୁମେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନ କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ତୁମେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନ କର ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଇରିଟେସନ ନ ଆସୁ, ବରଂ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଜନ୍ମାଅ। ନିଜର କେତେବେଳେ, ନିଜର ଆଲୋକ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ଧକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାର ଥରେ ଆସିଗଲେ ସେଠୁ ବାହାରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଇପାରିବେନି। ତାପରେ ମଦ, ସିଗରେଟ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼, କାହାକୁ କଣ କରିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ସକଳ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ହଁ, ଯିଏ ଶୁଣିବ ତା ପକ୍ଷରେ କଣ ହେବ, ହିତଜନକ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଛ ଗାଳି ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ ୱେରେ ଦେଖାଯିବ କଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତାକୁ କଣ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ କଣ କର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରେମ କର। ଗାଳି ଦବା ଜାଗାରେ ତୁମ ମୁହଁରେ କଣ ବାହାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସ୍ଲଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମନରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଘାତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ କଣ ହେବ, କାମ ଡାଉନ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କମ ହବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ଏ ବିଷୟକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଅଛ। କଣ ପାଇଁ? ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ହରେଇବା ପାଇଁ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ କରେ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ବିଷୟକୁ କଣ କରେ, ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ କିଏ, ସେ ଭୁଲିଯାଏ ମୋ ଭିତରେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାରେ ଏପରିକା ରିଆକ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତିକା, କାମ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ସୁସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କଣ କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ, ତୁମେ ମାନେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ମନେ ପକାଅ। କଣ ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଅଛ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ପାଇଛି ନ ଅଛି ନ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ବିଷୟ ଅଟେ, ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଇଅଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ। କଣ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୋକାକୁଳ କର। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ୍ରୋଧ କରୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ଟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରିବେ, ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଶୋକାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଶୋକାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଘାତ ପାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ଅନେକ ସମୟ ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କେବେ ମତେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ ନାହିଁ ଭାଇ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏପଟ ସେଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତୁ କହୁଛୁ ବାହାର ଯା ମୋ ଘରୁ ବୋଲି କହିକି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳଉଛି। ତୋର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ସହିତ, ତୋର ପିତା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅନ୍ଦନ ହେଲା ବେଳକୁ ତୁ ସେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୁଁ ସୁରଟ ପଳେଇବି, ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବି ବୋଲି କହିକି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ପବିତ୍ର, ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କରୁଥିବୁ, କେମିତି ତୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ? କେମିତି ରହିପାରିବେ?
ସାବଧାନ ହବା ଦରକାର। ଏ କ୍ରୋଧ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଦେଖାଉଛି ତ ଏସିଡ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ପାଣି ପରିକା ଦେଖାଉଛି। ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ଯେତିକି ଦୋଷ, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଲୋକର କ୍ରୋଧୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୋଷ, ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ, ଅନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ତା ସହିତ ନେଇକି ଆସିବ। କଣ ଆସିବ? କଟୁ ଭାଷା, ନିନ୍ଦା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମନେ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଭଲ ଥିବ, ଭାଇ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦିଦି, ନାନୀ, ଅପା, ମା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ତୁମ ପରିକା କେହି ନାହିଁ। କେତେ ଆମେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପିସ୍। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ, କଣ ଆସିବ? ତୁ ପୁରା ଏମିତିକା କରୁଥିଲୁ, ତୁ ପୁରା ସେମିତି କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ବିଷୟ ଜାଣିନି କି, ତୁ ପୁରା ସେଦିନ ସେମିତି କରିଥିଲୁ, ତୁ ଏତେ ସତ୍ୟ ଦେଖେଉଛୁ, ତୁ ଏତେ ସତ୍ୟବାନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ କଣ ଆଣିବ? ନିନ୍ଦା ଆଣିବ। କଣ ଆଣିବ? କଟୁ ଭାଷା ଆଣିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବାହାରିବ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଯେମିତିକା କଣ କରାଯାଏ, ଆଘାତ ପାଇ ବସିବ। ଆଉ ଏଇ ଆଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ, ମର୍ଡର ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଆପଣା ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଆପଣା ପବିତ୍ରତାକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। କେତେ ପଦ ପଢୁଛନ୍ତି? 32 ଲାଷ୍ଟ। ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କର? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ସହନଶୀଳ ହୁଅ। କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସହି ନ ପାରୁ, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ସହି ନ ପାରୁ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟକୁ ସହି ନ ପାରୁ, ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ସହି ନ ପାରୁ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କର? ସହ୍ୟ କର। ସଦୟ ହୁଅ, ସହ୍ୟ କର। କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ, ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ୍ଷମା କେତେବେଳେ ଦବା? କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କ୍ଷମା ଦବାର ଅଛି? 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଇମିଡିଏଟ। ତୁମେ ଆପଣା ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ହରେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଦବ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଦବ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ହରେଇବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଦବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦେଖୁଛୁ କଇନ ଓ ହେବଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। କଇନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରେଇଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରେଇଲା, କେବଳ ଏଇ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ବିନାଶ ନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପରମେଶ୍ୱର 24 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ରଖିଦିଅ, ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଗେ ଯାଅ, ତା ସହିତ କଣ କର? ମିଳିତ ହୁଅ, କ୍ଷମା ଦିଅ, ମିଳିତ ହୁଅ, ତାପରେ ଆସିକି ତୁମେ କଣ କର? ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆଜି ସମାନ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ତାକି ଆମେ ମାନେ ଆପଣା କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ଏହା କେବଳ ଆଜିର ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧ ତ ଆସେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି
ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 4ଟା-5ଟା ସମୟ ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଢାଙ୍କି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶୈତାନର ଯୋଜନା ପୁରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କେତେ ସମୟ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଦେଖିଲେ ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ ରିଆକ୍ଟ ବି କଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ? ବହୁତ କ୍ଷଣ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବି 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥରେ କେବଳ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ବିଷୟ। ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 33 ଥର ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ, ଆଜିର ଟପିକ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଶତ୍ରୁର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଶତ୍ରୁର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉପାସନା ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଜେ ରିୟଲାଇଜ କରିବେ, ଯୋଉଦିନ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହେବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା করতে ইচ্ছা হব নাই, গীত গাইতে ইচ্ছা হব নাই, উপাসনা করতে ইচ্ছা হব নাই, ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হব নাই, কিন্তু আমি করিবি নথাও, ମୁଁ କରିବିନି ଯା ଏତେ କ୍ରୋଧରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ହବ। ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାର ହବ କି? ତାର ହବ ନାହିଁ। ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନବ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Father. Riba baba di shikere wala kabadish. हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु, तुमर निकटवर्ती होउछि पिता, तुमे दया कर, तुमे साहाय्य कर बोली मो प्रार्थना करूछि। तुमे अनुग्रह कर प्रभु, तुमे ए क्रोध को आम जीवन तुमे दूर कर संपूर्ण रूपे। प्रभु मो प्रार्थना करूछि विशेष भाव में जेपरी सूर्यास्त हेबा पूर्व आम मान जीवन रु आलोक दूर हेबा पूर्व आमको उद्धार कर, आमको विनाश होगा दियो नहीं प्रभु। जे प्रकार आप परस्पर को क्षमा दो, परस्पर को उत्साहित करो, पुणी आम नैवेद्य तुम निकटे ग्रहणीय हेब, से तुम आमको अनुग्रह कर। आमर आचरण, उच्चारण, चालीचलन, कथाबार्ता, भावना, चिंता प्रत्येक विषय प्रभु तुमको साहाय्य कर। क्रोध ही आम मुखरे कटु भाषा आनी थाए, क्रोध ही परनिंदा आनी थाए, क्रोध ही अनेक मंद कथा आम भीतर बाहर करे। प्रभु ए प्रकार विषय हवा पूर्वर ही आमको क्रोध छाड़िबा पई तुम आमको साहाय्य कर। मंगलमय परमेश्वर, समस्त विषय धन्यवाद देउछि तुम्हारी प्रकाशन निमंते विशेष प्रार्थना करे। जो मैंने रब को शुणीचु आम जीवन रु एक क्रोध रु आम जेपरी विजय पाइबा को पारिबु, क्रोध उपरे तुम प्रत्येक को सामर्थ्य, जो माने मध्य वीडियो को देखिबे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर, जे प्रकार क्रोध उपरे विजय पाइबा पई बल पाइबे, शक्ति पाइबे, सामर्थ पाइबे तुम्हें अनुग्रह कर। पिता समस्त विषय धन्यवाद दे गौरव प्रशंसा महिमा तुमको दे यीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना